Hi, magicians. It is our monthly tool, our AMA, with our CEO, Owen. As far as I know, Owen is on business trip for something exciting, which he has kind of implied in our previous AMA. Anyway, let's start our January 2024 AMA, our very first AMA for the year. All right. So this month we got around 180 questions submitted from our community, which is quite encouraging. Right now, we have different segments of questions. Intelligent contract, Morpheus, and also our roadmap. So let's start with the intelligent contract that we have been educated for 2 months or something like that. So I think the community is very looking forward to the test. All right. So first question comes from Joe Boy. Are you ready, Owen, for the question? Okay. As usual, we will answer the question in Mandarin. All right. Yeah. Good. Here we go. Joe Boy. The introduction of the Matrix intelligent contract has really empowered and made job easier for the project. My question goes this way: with the launching of Matrix intelligent contract, does it mean low programming skills or expertise are now required to design digital contracts? I think he's referring to smart contracts with Matrix. Owen, here you go. OK，是的，我们设计这个 intelligent contract 的初衷就是让所有这个没有programming 的这个基础的人都可以来使用这个在 blockchain 里头最核心的一个功能，就是智能合约 smart contract。对，我们为什么叫 intelligent contract 呢？我们是希望对这个 smart contract 进行一个升级，让所有人都可以来使用这个功能。对，所以我们的设计目标是这样的。但是到目前为止呢，就是我们还不能说就是我们的第一个版本还没有说就是已经做到了尽善尽美。对，但是呢，就是如果你不懂这个coding，不懂这个 programming 的话，你也是可以来使用我们的这个功能的。当然，你可以用它来进行一些在第一个版本里，你可以用它来进行一些不是非常复杂的智能合约的一个编写。对，这是我们将在第一个这个版本中实现的。当然，如果你有比较好的这个 coding 或者是这个smart contract 的这个基础的话，那么你来使用这个功能的时候会更加的得心应手。对，就是这个是我们这个 intelligent contract 想要实现的一个目标和它目前的一个状况。Okay, so now Joe Boy, you got a question. So in terms of vision, yes, you are right. We are trying to lower the barrier for those people without coding skills or expertise to kinds of deploy their to come up with a smart contract and then deploy it. That's our vision. But every vision will take steps. And for our very first test version, which I think will release soon, hopefully early February. You will see what kinds of feature, and actually you can refer to our article to see what kinds of improvement that we have in this intelligent contract. So again, this is our vision, and it takes steps and it takes versions to accomplish that goal. And it's just like using ChatGPT. When you have kinds of skills or knowledge about using ChatGPT, then the result will be better. And likewise is for the intelligent contract. Yeah, so good. Go on to the second question coming from Rob6. In what ways does the natural language-based functionality of Matrix AI level intelligent contracts differentiate them from traditional smart contract, and how does it feature enhance their usability and adoption potential? Yeah, I think this partly answered in our previous article about the intelligent contract. So, and I will give this floor to Owen to see whether he has some further insights to share with you. Yeah, Owen. 好的。首先呢，就是在我们的第一个版本的这个intelligent contract 中，
我们目前采用的还是就是目前这个市面上最广泛使用的，包括这个Matrix 也在使用的一个智能合约的语言体系，就是 Solidity 的这个语言体系。对，我们使用都是这个 Solidity 的语言体系。那么就是我先要明确一点，就是说我们使用智能合约都能完成什么实际的功能，它在本质上是受这个语言本身的一个制约的，是受这个编程语言本身的一个制约的。所以就是无论我们采用 intelligent contract，就是 Matrix 所提供的这种方式，还是我们传统的这个用程序员去编码的这种方式，对它能实现什么功能，最终都是由这个 Solidity 的这个语言，它能实现什么东西，我们双方就都可以实现什么东西，这是第一点。第二点呢，就是 intelligent contract 和传统的这个smart contract 的最大的区别并不在语言本身，因为我们现在采用都是这个语言体系，它最大的这个差别是在于这个输入和输出的方式。传统的 smart contract 的方式呢，就是说我必须是一个程序员，我懂程序，同时我要精通这个 Solidity 的这个语言，我才可以去用编码的方式去实现相应的这个 smart contract 的这个功能。对，在 intelligent contract 里呢，最大的不同是我们改变了这个输入的方式，我们采用这个自然语言输入。就比如说，假如说我并不懂任何这个没有任何编程的这个基础，我也可以描述一些我想达成的一个目标。比如说，我想发一个ERC20格式的这样一个合约，对，合约中包括一个 token，这个 token 具有这个销毁的这样一个功能，总量是多少，我把这个描述出来。对，包括对这个 token 有些定义，那么就是我们的这个 intelligent contract 的这个 model 就会自动来帮我们完成这个合约的书写。对，这个是跟传统的 smart contract 最大的区别，就是这个输入输出它们之间是有一个比较大的区别。对，然后具体能实现的功能范围来说呢，就是你用我们的这个自然语言输入的方式也好，还是用这个我自己去敲代码的方式也好，他们所能实现的这个范畴应该是边界是一样的。对。Okay, thanks, Owen. And the third question about internet contracts comes from Rudra. Rudra, yeah, I think. Sorry if I pronounce your name not correctly. How does the intelligent contract technology bridge the gap for users without coding knowledge, enabling them to effectively utilize smart contract integrated with AI on the blockchain? I think it is partly answered by Owen in the previous two questions, but anyhow, let's see what Owen can offer us. Yeah, Owen. 对，目前的就是刚才我也提到了，就是目前对于没有编码知识的用户呢，他就是可以基本上用这个我们的这个引擎去生成他所需要的这样一个智能合约的这样一个代码。但是我还要说的是，目前如果是来使用我们现在的这个工具的话，你有这个编码支持和没有编码支持得到的这个结果其实还是有差异的。因为有编码支持的用户，他在提问的时候，叫什么？他的语言是更容易，我认为他们的语言是符合这个编码的这种思维方式，其实是更容易被我们的这个大语言模型来去识别，并且能更精确的去传达他们的这个，就是去把他们的意思转变成这样一个代码。没有编码支持的用户呢，我们其实说话就比较有随意性。我们现在采用的方式是把你随意性说的话，把它转化成一个就是比较专业，就是符合就是比较标准的一种表达方式，然后之后再把它转变成这个代码，这是我们的目前的实验种方式。当然，这个方式呢，就是受我们的所采取的这个语料的这个语料库的限制，对我们不可能去准确了解到每一个人所有的不同的各种各样的一些非常独特的说话方式，所以呢，就是可能在某些情况下，这个没有编码支持用户呢，他非常随意的说一句话，可能效果是不如这个就是有编码支持的用户所产生的这样一个代码。对，当然这个也是我们在接下来版本中会不断去改进的一个部分。第二个部分呢，其实稍微好一点，就是因为我们现在出于安全的考虑，我们并没有给用户这种直接部署到链上的这样一个功能。
对，用户在拿到这个代码之后，我们是把这个就是编译器，我们计划在版本中加进去，用户是可以直接去进行编译，看有没有问题。但是部署还是要用户去部署的。那么有编码支持的用户，他去部署来说，他们肯定更得心应手一些嘛。那没有编码支持的用户呢，其实是可以做的，就是你在这个 YouTube 上或者哪儿，你去找到一个如何将 Smart Contract 的部署到链上的一个教程，其实大多数人经过10几到20几分钟的学习，都是可以去顺利的完成这样一个过程的。当然头几次可能会比较生疏，对，这个是目前我们目前的这个版本状态，这个有编码支持和没有编码支持的用户，他们在使用的一个结果和体验上的一个细微差异，对，是这样的。Okay, so as a recap, two key differentiated. One is if, say, for example, you know how to use ChatGPT with a prompt, and you have that kind of skills to write a proper prompt, and that sets a difference from another one that uses the ChatGPT but doesn't have the skills or experience in crafting a prompt, and that makes a difference. And that is a metaphor between someone with coding skill and someone without coding skill when they trying to have the intelligent contract. And second point is when it comes to the deployment stage, if someone has the coding skill, it will be easier for them. Otherwise, for those without the coding skill, they will have to learn from YouTube clips or whatever, taking 10 to 20 minutes to learn how to deploy that after the smart contract generation using intelligent contract. Yeah, so that's what Owen just shared with us. And now let's shift the gear to Morpheus. All right, so we have questions concerning the Morpheus. What challenge or shortcomings has been identified in the previous version of Morpheus, and it will be addressed in this upgraded version, and how does it align with the project's overall goal? So there's two questions. One is for the previous shortcomings or the improvement area concerning the Morpheus, what are we going to upgrade in our next version? And the second is how does it fit with our overall goal? I think we can skip the second question because we have answered in previous AMA. So Owen, you can focus on what kinds of new features that we have spotted for the next version of Morpheus. Yeah, Owen. 对，我们在其实这一次的这个 Morpheus 的升级，就是它主要的包括这样几个方面。第一个方面呢，就是我们增加了更多的这个语言要素，包括更有时效性的这种语料，去对它进行这个去对于我们的这大语言模型去对它进行一个训练。大家知道这个大语言模型就是它一直有一个比较大的问题，就是它其实是不能做到这个真正意义上的与时俱进的。就是我在训练它的时候，我所用的这个语料是什么时间的，那么这个大语言模型它总会受制于这个就是我们给它提供的最新语料的这样一个这样一个时间周期。对，比如说我们最近一次升级的是到23年上半年的这样一个语料库。对，那么对于一些这个在23年下半年发生的一些事情，那么大模型其实它的理解是有一些这种不好的地方的，它也可能不能给出一些非常非常准确的反馈。所以呢，就是我们在这个版本的升级呢，其实最重要的是我们把这个语料库更新到了这个去年。那么就是它对于这个目前我们大部分的这种可以就是我们只要不是最近的，比如说24年发生的事情，其实对于大多数事情它都能准确的识别和给予一个比较好的反馈。这是第一点，就是把语料库有一个比较好的这个时间周期的更新。第二块呢，就是我们把语料库进行了一个比较大的丰富的同时呢，我们也增加了整个我们大语言模型的一个系统参数。那么这个主要的目标是为了去让它的这个就是其实我们今天在做这个大语言模型的时候，其实我们里边也要用到这种像这个深度神经网络这些东西嘛。其实我们做 AI 的话，这个它其中有一些东西是用来跟人的大脑去进行类比的。比如说我们常常把这个 AI 模型中的参数比喻成我们大脑中的这个神经元。
对，也就是说这个模型中的参数越多，其实它的能力就会越强。一般来说是这样的，当然就是如果你调优做的不好的话，它不一定会更强。就正常你调优做的好的话，你的参数越多，它的能力就会越强。对，所以呢，就是我们在这一次升级中也大大的提升了它的一些参数，那么也就是让它更加的去接近一个类人的这种思考并且回答的方式，就是说这个版本的这个 Morpheus 它的这个回应的这个能力和质量都是比上一个版本有比较好的提升的，因为我们去提升了它的参数。然后还有一个就是最近有一个更新的原因，就是因为我们提升了参数，其实它会带来一个负面的作用。大家也知道，就是这个模型它越复杂，参数越多，它运行起来其实就会变得更慢。对，因为我需要更多的参数去来返回我们想要的这样一个结果。对，所以在最初的就是更新的时候，Morpheus 它的这个反应速度是要比前一个版本是要慢很多的。就是我回答一个问题，它给我反馈的周期要比之前要长。然后我们在最近对我们的这个呃分布式的这个网络以及就是我们参数的一些优先级，我们进行了一些优化。目前来看的反应速度应该跟前一个版本差不多。这个我们是在最近一次更新中也去做一些升级的，就是说它在这个响应速度的这个性能上保持跟前一个版本差不多，然后同时它的这个响应质量、内容的及时性，这些都是比前一个版本有比较好的提升的。对，这个是我们在这个 Morpheus 升级中就是实质上完成的一些目标吧。Okay, thanks, Owen. And leads to the second question about Morpheus. So, what Owen just shared with us are some technical developments or architecture designs at the backbone. And now we have a second question come from the submit. Um, so, from the user experience, are there any tangible difference in their interaction and experience with Morpheus？ 有没有一些实际上面对用户来说，从操作的层面来说不同的地方？包括刚才陶总说的可能会比较慢啊，还有没有其他的比较实质性的差别对用户来说呢？在操作的时候，实际上的操作呢，我们并没有去对它的这个交互界面去进行一些相应的一些调整。我们现在采用的还是跟传统的这些大语言模型基本保持一致的方式，用一个对话框的方式来进行这个互动的这样一种方式。对，所以在操作的界面上，实际上就是你在使用的过程中，你并不会有这方面的感受上的体验。当然，就是我们也在思考，是不是在这方面会有一些呃新的，是不是更好的一些交互方式？这个是我们在考虑的。另外的话，就是我们其实增加它的参数，更多的目标就是我们也说了嘛，我们就一直在强调，我们并不是一个想去跟 ChatGPT 去竞争的一个大模型，因为我们不是想跟他们做一样的事情，我们并不是想做一个所谓的通用型的一个 Chatbot，这不是我们想做的。我们在下一步可能强化的是，当我们觉得这个性能足够好，同时这个就是它的这个参数足够多，响应速度也 OK 的情况下，我们是希望我们可以开始来让用户来邀请第一批用户来尝试来定制他们自己的一个就是所谓的一个avatar 吧，就是你可以到时候我们会开放一些接口，让用户把自己的一些这种我自己比如说我自己曾经写过的一些文章，比如我的推特账号，对，我的 Facebook 贴上去，那它会来模仿我的一些说话思考的方式，那么慢慢的就变成一个就是虚拟的另一个我，这是我们下一步希望做到的。然后我们也希望这个可以跟脑波结合起来，来帮用户实现一个真正意义上的一个 avatar 的 intelligence，这是我们要做的事情。那么下阶段我们想做的就是可以让他开始来学习我们的思维方式，我们的说话方式，然后来进行建造一个这样的一个就是类人的这样一个模型。然后同时呢，如果我们可以的话，就日常的不停的去跟它去进行一些交互，它会不停的去优化它的一些算法，不停的来学习我们的一个说话和思考的方式，就越来越像我们，越来越像我们。当然到未来我们
脑机接口的一些技术更成熟的时候，它们结合在一起的话，那么真正意义上的这个 Avatar Intelligence，我相信就是可以实现的。对，这是我们在不停的更新 Morpheus 版本，就是也是一步一步在朝这个目标来推进的。好的，谢谢陶总。Right now, so we changed the topic. We're done with the intelligent contract and we're done with the Morpheus. And now let's talk about Manta. This question comes from part 1. Looking at the competitive landscape, how does Manta position itself as a trailblazer in data processing? And what unique advantage does it offer compared to other solutions in the market? Yeah, we have been long time not discussing Manta, so I think this is a time that we kind of refresh the memory about Manta. So I give the floor to Owen. 对，首先呢，就是 Manta 它跟传统的这些就是计算型的这个最大的一个差异，它其实最重要的是一个分布式。今天我们讨论这个 Web3， 对吧？我们想去做 DApp， 对不对？那么其实如果你的这个分布式的这个，就我们做一个 Web3 的项目也好，或者是我们做一个 DApp 也好，如果它所采用的无论是数据存储还是这个在需要这个计算的时候，它都是仍然采用一个中心化的方式的话，那么它就是不能称之为一个真正意义上的一个去中心化的应用。对，所以呢，就是 Manta 它最重要的一个目前最重要的功能就是第一点，就是它是一个去中心化的一个计算网络。那么它也从这个意义上来讲，它会成为这个所谓的这个 Web3 也好，或者是这个 DApp 也好，他们真正来支持他们发展的这样一个去中心化的一个云计算平台。大家都知道，现在的这个互联网的一个非常重要的一个基础设施就是这些云计算公司，对吧？比如说 Amazon、Azure， 像这个包括 Google、阿里，他们都是这个做云计算的，他们为各种各样的这种中心化的企业或者是应用去提供这种计算资源。那么在未来去中心化世界中，那么也是需要有这样一个云，但这个云这样一个计算的网络一定是一个去中心化的，所以这就是 Manta 想去做的。我们最大一个优势，其实第一个就是一个去中心化，然后呢之后呢，我们是通过一个，就是因为你加入 Manta 网络本身，其实你就是也作为了一个可以参与这个 Matrix 主网的挖矿的这样一个节点吧。那么首先你在这个网络中，你的提供计算资源本身，你的这个在收益上是已经受到了这个主网挖矿激励的一个补贴的，所以从这个角度上，我们可以提供一个比这个传统的这种其他计算资源一个更便宜的一个解决方案。对，这个是 Manta 在费用上的一个优势。然后另外呢，就是我们在 Manta 上，就是其实这也是 Matrix 2.0的一个比较重要的一个我们要实现的一个目标，就是我们来做了一个数据算法和这个算力结合起来的这样一个去中心化的网络。对，那么在这个 Matrix 上，你可以在 Mania 上去找到一些这个已经去中心化的这种比较优质的数据，包括你可以把自己所设计出来的这种服务或者应用直接放到这个 Mania 上去给其他用户去提供服务。对，然后这些其实再结合上 Manta 一起，那么它其实是一个立体化的一个比较好的一个AI 服务类的去提供服务的这样一个解决方案平台。如果我是一个算法科学家，我可以在这里找到数据，我可以在这儿找到便宜的算力，同时是去中心化的，同时我还可以直接把我的这个算法服务去推向用户，让它直接可以产生价值。它同时也可以在区块链上来确权成我的一个知识产权。所以这个是 Manta 刚才有提到的这一点，是 Manta 跟传统的这些解决方案相比，我们认为是有竞争力，平时或者是有独特竞争力的地方。Okay, very detailed. Thanks, Owen. And we got a question from Douglas, and it is about the milestone. Couple weeks ago, we released an announcement detailing what kinds of theorem for the milestone 3, and particularly what will be kept. The majority of the original plan will be kept, and then some will be carried forward from milestone 2.0, and then will be some addition to this stage. So this question comes from Douglas.
As you embark on milestone 3, are there any particular challenges or industry trends that the project is keen on addressing? And how do these factors shape the priorities for this phase of development? Owen? 好的，首先我们可以回顾一下这个 Matrix 的这个发展历程。其实，在这个 Matrix 的1.0的版本，我们的目标是去打造一个高性能的一个区块链网络，这是我们在1.0做到的。那么在2.0呢，我们要实现的是基于1.0的这个成就，我们来做了一个刚才我也提到了的，就是一个去中心化的基于算法、算力和数据的这样一个综合的一个AI 的一个生态平台，这是我们在2.0做到的。那么在讨论3.0的时候，其实我们第一我们要回顾了这个我们在1.0、2.0做了什么，第二我们也要去展望一下未来，看未来的一个发展方向是什么。在我们为3.0立项的时候呢，其实我们觉得包括这个元宇宙和 Web3， 我们认为是一个未来我们觉得很确定的一个方向，然后当时呢，其实大家也看科幻电影吧，对，就是这个元宇宙也好，这个 Web3 也好，如果是在未来真正实现的这样一个去中心化的虚拟世界的话，人一定是直接来使用这个从大脑来进入这个世界的。所以呢，我们在3.0的时候，我们从这个角度考虑，我们首先选定了一个我们认为切合实际并且很肯定的一个方向，然后我们又根据这个方向来反推它的实现路径是什么。那么我们觉得这个脑机接口技术是实现这个元宇宙也好，或者是这个 Web3 也好，最重要的，而且也是最可能的一个通路。对，所以我们就是围绕着这个脑机接口来做这个3.0版本的这个 milestone 以及我们未来的一个工作计划。那么在制定这个计划的过程中呢，其实我们也会遇到很多的这个挑战或者问题。首先呢，这个就是我们遇到第一个挑战呢，其实就是脑机接口它本身发展的一个程度的一个制约。对，就是到目前为止呢，其实大家也知道脑机接口分为侵入式和非侵入式的这两种。那么现在的问题就是说，我们如果是使用侵入式的，它其实是一个仍然在实验阶段的一个东西，它离真正的大规模的这种商用，其实我们觉得它应该还有一段路要走。因为大家也知道，就是如果我们使用侵入式的这种接口的话，它其实是需要直接插到我们大脑上的，这个有各种各样的一些风险和考虑在里面，所以它的推动一定是一个缓慢而又小心的这样一个过程。对，但如果我们不使用侵入式的，我们只完全使用非侵入的时候，那么非侵入式的这个脑机接口呢，它有它的好处，第一个就是安全，对吧？它很容易可以去商用，但它的问题就是说，它在采集到的数据的这个精确性上就比侵入式的要差很多。对，我们需要很多算法来从采集到的大量数据中来分辨出哪些对我们是有用的。那这个其实对我们的工作也是一个巨大的挑战，同时对我们实现这个3.0的目标，我们要做一个 Avatar Intelligent 的这个，其实这是一个非常大的挑战。那么这个基本上可以说，如果是按照我们最开始的一个思考的话，就是那么我们这个Avatar Intelligent 它的这个实现基本上都要受制于这个脑机接口的这样一个发展。那但是呢，这里头又有一些新的这个机遇产生了，就比如说在2023年，在去年的时候，这个大模型的这个 AI 大模型的这个爆炸式增长，对，当然我们也这个积极投入其中来做出了 Morpheus。那么这个 AI 大模型的存在呢，其实是给我们的这个就是在前期我们使用这个非侵入式的这种东西，也能提供一个良好的补充，因为它从另外一个角度使用语言模型，它通过这种交互的方式来学习我们的这个说话的方式，我们的思维的这个过程，我们的逻辑能力。对，这个它提供了一个就是不同于直接从我们大脑中取数据的另外一个解决方案。那么这个其实这种新的这种行业趋势的产生呢，对我们来说也是既是挑战，对我们来说也是非常好的机会。所以呢，到现在呢，我们
就是也积极的把我们来积极的推动 Morpheus，以及把 Morpheus 与这个在未来的阶段把 Morpheus 与我们的这个导接口技术去进行一个融合，希望从两个角度，我们来取得用户的数据。一方面使用大模型这种直接交互的方式去学习用户的思维方式，另一方面呢，我们着力于使用这个脑接口，能从用户的这个脑电波中去取到更多的方式，然后用这样一种立体的方式呢结合在一起，来构建一个更好的一个这个 Avatar Intelligent 的一个实现的方式。就我们目前的这个研究成果和我们的一个判断来说的话，哪怕到了未来这个脑接口已经可以通用的全部使用这种侵入式的情况下，我们认为这个加上一个大语言模型的辅助，也会让这个东西变成一个更加好用的。对，这就是我们在就是如何开始这个第三就是 Matrix 3.0的这个工作，以及我们在过程中我们遇到了一些特定的挑战，以及一些突然间出现的一些行业的趋势。那我们在面对他们的时候，我们做出了什么样的调整？对，这是我们目前的一些成果和我们呃就是实际的一些情况吧。Okay, thanks, Owen. Very detailed elaboration from a historical perspective and kinds of forward-thinking vision. All right. It's been over 30 minutes and we have more questions. And I think it's better we stop here and then we continue with the February AMA because the attention span is limited and I think it's best to control it within 30 minutes. So, right. So today, this AMA, we will stop here. And with Owen, please, could you pick one question that you find most inspiring? 可不可以选择一个最我知道，有我这个看启发的问题？就我刚刚回答的最后一个问题吧，我把我们过去的一些事情好好的思考和又重新的 review 了一下，我觉得这个还是蛮有帮助的。Okay, good. Agree. Okay, so congratulations to Douglas and thanks Owen for your time and your detailed elaboration on everything concerning intelligent contract, Morpheus, roadmap, mentor, etc. Right. Okay, so until next time, stay safe, take care, and thanks for your support. Keep submitting questions. Thanks everyone. Bye. 拜拜。